درود خدمت همه فارسی زبانان و زبان آموزان عزیز. خوش اومدید به کانال خودتون، کانال لنگویج فنز. با یه آموزش دیگه از کتاب سوم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم و امیدوارم که 24 درس قبل رو هم خیلی خوب یاد گرفته باشید. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم برام کامنت کنید. بی وقفه میریم برای سراغ درس 25. Circulate. To circulate is to spread something around, especially in a circular way. فعل هست معنی پخش کردن، پخش شدن. The fan helped to circulate cool air through the room. پنکه کمک کرد تا هوای خنک در داخل اتاق پخش شود. Consequent. Consequent means happening because of a different situation. صفت هست معنی حاصل از، حاصله. Her consequent rash came after she touched the poisonous plant. کهیر حاصله در او بعد از آن به وجود آمد که او به آن پیچک سمی دست زد. Derive. To derive means to come or originate from a thing or place. فعل هست معنی سرچشمه گرفتن، ناشی شدن، منشأ گرفتن. Red's nickname was derived from the color of her hair. نام مستعار قرمز از رنگ‌های موهایش گرفته شده بود. سرچشمه گرفته شده بود. منشأ گرفته شده بود. Drown. To drown is to die from not being able to breathe underwater. فعل هست معنی غرق کردن، خفه کردن در آب، غرق شدن. He would have drowned if the sailors had not rescued him. اگر آن ملوان او را نجات نداده بود، غرق شده بود. Dynasty. A dynasty is a series of rulers who are all from the same family. اسم هست به معنی خاندان، دودمان، سلسله شاهان. The ancient Egyptians had a dynasty that lasted for many years. مصری‌های باستان سلسله‌ای داشتند که سالهای زیادی دوام آورد. Fraction. A fraction is a small part of something. اسم هست به معنی خورده، ریزه، تکه. Only a fraction of the cake was gone. فقط تکه‌ای از کیک خورده شده بود. Frost. Frost is a white layer of ice that forms during very cold weather. اسم هست به معنی برفک، شبنم. In the morning, the trees were all covered with frost. هنگام صبح درختان کاملا پوشیده از شبنم شده بودند. Illusion. An illusion is something that looks real but doesn't actually exist. اسم هست معنی توهم. Some pictures create an illusion for the eyes. برخی تصویرها برای چشم‌ها توهم ایجاد می‌کنند. Invade. To invade is to take over a place by force. فعل هست معنی یورش آوردن، حمله کردن. The enemy forces tried to invade our country from the sky. نیروهای دشمن تلاش کردند از طریق هوا به کشور ما حمله کنند. Lieutenant. A lieutenant is a rank in the military or police, or a person with that rank. اسم هست معنی ستوان یا ناوبان یکم. The lieutenant was a good leader and his soldiers respected him. آن ستوان رهبر خوبی بود و سربازانش به او احترام می‌گذاشتند. Marine. Marine describes something related to the sea. صفت هست مربوط به دریا، دریایی. A healthy ocean is full of marine animals. یک اقیانوس پاک یا یک اقیانوس سالم پر از جانوران دریایی است. Merit. A merit is a positive or good quality. اسم هست معنی شایستگی، لیاقت، قابلیت. The actor received an award for his merits in the movie. هنرپیشه به خاطر شایستگیش در فیلم جایزه دریافت کرد. Navy. A navy is the part of a country's military that fights at sea. اسم هست معنی نیروی دریایی. My country is known for our strong navy. کشور من به خاطر نیروی دریایی قدرتمندمان مشهور است. Polar.
polar relates to the cold places on Earth's north and south ends. صفت هست معنی قطبی مربوط به قطب. Only a few people live in the Earth's northern polar region. فقط تعداد کمی از مردم در منطقه قطبی شمال زمین زندگی می‌کنند. Ray. A ray is a line of light that comes from a bright object. اسم هست معنی پرتو، اشعه، شعاع نور. The sun's warm rays covered the beach. پرتوهای گرم خورشید ساحل را پوشاند. Resign. To resign means to quit a job. فعل هست معنی استعفا دادن، استعفا کردن. After I officially resigned from work, I said goodbye to my boss. بعد از اینکه به طور رسمی از کار استعفا دادم، با رئیسم خداحافظی کردم. Suicide. Suicide is the act of killing oneself. اسم هست معنی خودکشی. Some people feel so sad that they think suicide is the only answer. برخی مردم به حدی احساس ناراحتی میکنند که فکر میکنند خودکشی تنها راه حل است. Tremble. To tremble is to shake as a result of excitement or cold weather. فعل هست معنی لرزیدن ولی این لرزیدن به خاطر سرما و ترسه. Harry was not used to the cold, so he trembled most of the day. هری به سرما عادت نداشت، بنابراین اکثر اوقات روز را از سرما لرزید. Underlying. An underlying thing is a hidden cause or reason. صفت هست به معنی زیربنایی، نهفته، پوشیده، اساسی. Her underlying fear of flying reduced her traveling options. ترس نهفته او یا ترس اساسی او از پرواز گزینه‌های سفرش را کاهش داد. Via. Via introduces a route or means of travel. حرف اضافه هست از طریق، از راه، به وسیله، توسط. We arrived in the city from the airport via the train. ما از فرودگاه توسط قطار به شهر رسیدیم. دوستان گرامی، اینم از 20 لغت درس 25م. امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید، به کارتون اومده باشه لغاتش و به سراغ متن این درس میریم و از این 20 لغت داخل متنش استفاده میکنیم تا بهتر و بیشتر یاد بگیریم. How did Greenland get its name? چگونه گرینلند به این نام خوانده شد؟ The nation of Greenland isn't very green. The sun's rays don't shine there for 3 whole months. As a result, it's covered with snow, ice, and frost. سرزمین گرینلند چندان سرسبز نیست. پرتو نور خورشید برای مدت 3 ماه تمام به آنجا نمیتابد. در نتیجه پوشیده از برف، یخ و شبنم است. Then, how was the name derived? It started with a Viking named Eric the Red. Eric had many merits. بنابراین چگونه چنین نامی به خود گرفته است؟ داستان از وایکینگی به نام اریک قرمز شروع شد. اریک از شایستگی‌های زیادی برخوردار بود. However, there was an underlying problem. He got angry easily. People were scared of him. اما یک مشکل اساسی وجود داشت. او به سادگی خشمگین و عصبانی میشد. مردم از او وحشت داشتند. However, he was married to the niece of a very powerful man. So everybody tried to be nice to him. ولی با این همه او با خواهرزاده یک شخص بسیار قدرتمند ازدواج کرد. بنابراین همه سعی داشتند با او خوب و مهربان باشند. One day, Eric fought with his neighbor and killed him. His consequent punishment was to leave Iceland. یک روز اریک با همسایه خود زد و خورد کرد و او را کشت. مجازات حاصل از این عمل آن بود که ایسلند را ترک کند. Many stories circulated about a land west of Iceland, but only a fraction of the people in Iceland believed them. Still, Eric wanted to find it. داستان‌های زیادی درباره سرزمینی واقع در غرب ایسلند وجود داشت، اما فقط بخشی از مردم آنها را باور داشتند. با این وجود اریک قصد داشت آنجا را پیدا کند. Eric sailed toward the land via the Atlantic Ocean.
His marine knowledge was good, but the trip was hard. Some of his men drowned. Eric's lieutenant wanted to resign from his position. Others thought about committing suicide. اریک از طریق اقیانوس اطلس به طرف آن سرزمین دریانوردی کرد. دانش دریانوردیش خوب بود، اما آن سفر دشواری بود. بعضی از افرادش غرق شدند. ناوان یکم اریک می‌خواست از مقام خود استعفا دهد. بقیه نیز به فکر خودکشی بودند. Suddenly, Eric thought he saw something. "I don't believe it," said Eric. "It must be an illusion." But it was no trick. It was the new land. ناگهان اریک تصور کرد چیزی دیده است. گفت نمیتوانم باور کنم. باید خیال توهم باشد. اما حقه‌ای در کار نبود. آن یک سرزمین جدید بود. Eric trembled in the cold polar air. He saw that there was ice everywhere. He realized that the ice could keep enemies out. اریک در هوای سرد قطب به خود می‌لرزید. دید که همه جا را یخ فرا گرفته است. فهمید که یخ می‌تواند دشمنان را از آنجا دور نگه دارد. Not even the best navy could invade the new land. He could start a new dynasty in his name. But how could he convince people to live here? حتی بهترین نیروی دریایی هم نمی‌توانست به این سرزمین جدید حمله کند. او می‌توانست سلسله و خاندان جدیدی را به نام خودش در آنجا شروع کند. اما چگونه می‌توانست مردم را به زندگی در آنجا متقاعد کند؟ "I'll call it Greenland," he said. Eric's plan worked. Within 2 years, over 1,000 people moved to Greenland. اریک گفت من آن را گرینلند می‌نامم و نقشه‌اش گرفت. طی 2 سال بیش از 1000 نفر به گرینلند نقل مکان کردند. در پایان گرینلند نام خود را به واسطه یک حقه و نیرنگ به دست آورد. دوستان عزیز، این هم از متن درس 25. امیدوارم که هم متنش و هم لغاتش براتون جذاب بوده باشه. بهترین رو براتون آرزو دارم. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون و نظرات و انتقاداتتون رو هم برام کامنت کنید. تا درس بعدی و درس 26 شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.